A very warm good afternoon to all. Respected Principal of Dibru College, Vice Principal Madam, respected faculty members, members of office, and my dear students. On behalf of IQAC Dibru College, I welcome you all for today's Nobel Lecture program. Well, instead of giving the term program, it should be a ceremony of imparting knowledge. First of all, today's special speakers, Mr. Pranab Paul, Dr. Raujline Akhtar, and Mrs. Juri, I request them to take the chair. Before starting the program, there is a small felicitation program to the speakers. I request our coordinator, IQAC coordinator, Dr. Jaswant Singh, and ex-coordinator, Dr. Joyanta Hout, to felicitate our today's speakers. Now I request our principal, sir, Dr. Ranjan Changmai, to give the welcome address and motivate us for today's program. আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাধ্যক্ষা বাইদেউ, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ সহকৰ্মীসকল, আজি IQACয়ে যি নবেল লেকচাৰ এটা কাৰ্যসূচী লৈছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে, কাৰণ মই এইটো এনেকুৱা লেকচাৰ আগতে পোৱা নাই, নবেল লেকচাৰ। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আজি প্ৰণৱ পাল, জুৰি ফুকন, ৰজনীনে যি বক্তব্য ৰাখিব, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। Thank you, sir. For a general information, especially to students, this prestigious award is given annually for outstanding work in 6 categories, that is physics, physiology and medicine, chemistry, literature, economics and peace. 2023, this year Nobel Prize for Literature was awarded to John Fosse, medicine, Katalin Carrico and Drew Wiseman, economic science, Claudia Goldin, physics, Pierre Agostini, Ferin Krause and Annie Huller, chemistry, Mugi G. Bawendi, Louis E. Bruce, and Alexei Yakinov, and in peace, Nargis Mohammedi. Now our first speaker, Dr. Raujline Siraj Farjina Akhtar. I request her to come on the stage and enlighten us in the field of literature. A very good afternoon to one and all present here. Respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, the coordinators of IQAC, along with the members of Dibru College Teachers Unit, my dear students and the non-teaching staff out here. As you know already that this year's Nobel Prize in Literature was awarded to Jon Fosse, a Norwegian playwright as well as a dramatist and a novelist. And this was announced on October 5th, 2023. So first of all, I would like to thank the IQAC coordinators as well as members of Dibru College Science Forum for giving me this opportunity to speak on this magnificent literary persona who has reigned over a decade of reigned over 3 decades throughout his lifetime. And presently he is based in Norway, and he is living in Oslo in a house which was donated to him by the president of the Norwegian Foundations of Literature. So the Nobel
Swedish Academy, as they have announced that Fosse has been awarded for his innovative prose and plays which give voice to the unsayables. Now, I would like to say on this very word innovative, why his plays are innovative. As we all know that innovation is something which we discover with new ideas, new insights, etc. Regarding Fosse's plays, what I have studied, though within a very short span of time, I have seen that his language is quite concise, his language is quite meaningful, even if he has written in a very subtle way of descriptions. Uh, Now, regarding this, the concept of absurdity and existentialism, though it's a known concept to us, especially those who are from literature, regarding it, these are philosophical concepts, and that's why I found it very difficult while reading some of his plays. For example, absurdity. Fosse has written some of absurd plays. For example, I Am the Wind. In that particular play, he has spoken about the journey of two friends. In fact, they are the sailors who have passed across the ocean. Now, in that particular play, he has talked about how the ideas of absurdity has come upon. Because absurd, we all know as it's very strange thing. We say that, oh, her expressions are quite absurd. That means it's very peculiar, it's very strange. So now absurd plays, it deals with the strange existence of human beings. That means in this world, we have our existence. We try to focus on our existence all the time. But at the same time, negative forces also comes into play. আমি যেতিয়াই আমাৰ জীৱনত যেতিয়া কিবা বহুত কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হওঁ তেতিয়া আমি সদায় ভাবো যে এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল বা এইটো এনেকুৱা কিয় হ'ল তাৰ কাৰণে we take on advantage of those things which are negative to us in some point of time and আৰু সেইটো কাৰণে কি হয় ultimately আমি গৈ we find ourselves in a very absurd situation আৰু তাৰ কাৰণে আমি we try to negate the forces that tries to affect on us all the time, and out of these negative forces we try to fix ourselves in a very stronger position on a very positive note. And that's what I have noticed in Fosse's plays, especially I Am the Wind. In that particular play, these two men, they are sailing, they are very good friends, in fact they are very good companions, and they are sailing across the ocean. Now suddenly the storm has tilted their entire journey. So that means there is a huge storm, and now they have to survive surmounting all those difficulties that is faced during the storm in a sea. But ultimately, what happens? One of these co-passengers, he dies. In fact, he drowns himself. Why? Because he is not being able to face the tough situation that is faced by them in the ocean. So in that case, there is a sudden imbalance of forces that is that has been acting upon us, and in that case we become more prone to negative forces. And that's why nowadays we see that the suicidal cases are growing up among the young individuals. In fact, some of his plays, we see that now recently he was awarded in 2021. In fact, he was awarded the Booker Prize in Literature for his 7-volume novels that is called Septology. Now, the very strange thing about that novel is that it consists of 1,250 pages without any single stop, full stop. তাৰমানে গোটেই নভেলখন 1,250টা সেন্টেন্সৰ ভিতৰত শেষ হৈছে, কিন্তু তাত এটাও ফুল stop নাই. So that itself is a very strange thing for a normal reader. So in that is again an absurd thing, absurd facets of life that we see in Fosse's writings. Now, regarding the themes of existentialism, now Albert Camus, he is a French philosopher who has spoken upon the philosophy of existentialism,
And what it says is that the existence of individuals as a free and responsible agent determining the responsibilities of his own fate. That means we are responsible, we are very much responsible for what we do in our life. So, in this, regarding one of his famous work, that is Melancholy. Melancholy is another his famous novel, which is in fact a very introspective novel. And that was one of the peculiar characteristics of Fosse's writings, that he always delved into the inner depths of the characters. Again, in that case, also, we find him quite absurd because he doesn't display in his novels or plays or whatever the traditional concept of development of characters in a novel or a prose. আমি যেনেকে এখন নভেল পঢ়িলে বা এখন প্লে এখন পঢ়িলে আমি দেখো যে তাত ক্যাৰেক্টাৰ্ছ বিলাকৰ ডেভেলপমেন্ট হয় from very first stage to the last stage. We see a development of characters during Shakespeare's time. There was a very concept, a concept was there which is called tragic hero. That means tragic hero, ultimately he becomes a survivor of the circumstance of the fate that has been dictated upon him. And my colleague Diganto, he will know it much better because this year we did Dr. Foster's, one of the very famous plays written during the Elizabethan and during that period. So in that, that was written by Shakespeare's contemporary Christopher Marlowe. So in that play also, we see that Dr. Foster's, he develops himself as a tragic character because he has an indomitable will or power for his creations, or he wants to overpower the entire universe. Now, regarding the science fictions that we see, for example, Mary Shelley's Frankenstein, in that is a romantic periods novel, because in literature, we, those who are from literature, they will know it much better, that we define the different ages or the time spans of literary periods. In British literature also, we see that it starts right from the Anglo-Saxons, and now it is the modernist area. In fact, it is the post-modernist area that we are dealing with, and Fosse, he belongs to one of those post-modernist writers. So in that case also, we see that absurd themes and the development of characters are quite absurd, because in earlier plays we see that this gradual or the linear graph of development of characters, it is very evident in earlier plays written by earlier writers. But in Fosse's and his contemporaries, those who are right from the right after the World War II or the Second World War, we see that these characters, they don't develop in that traditional way. In fact, there is a disintegration of characters. That means, and why this happens? It happens because the life, human life is absurd. Our existence in this universe is absurd because there is fragmentary existence everywhere. If there is happiness, there is again sadness in our life. And what we have to do as an individual identity, we need to circumvert all these negative forces so as to make ourselves as a strong individual. And those things, what I have seen from this vast meaningful of repository of works that he has published throughout the years in Fosse's writings, I have seen that particular aspect. That means he is not saying about the negative individuality, but in fact he is saying about the positive individuality, and that is quite important for us also. And then regarding, he had again a very minimalistic approach to language, because he doesn't talk about he doesn't develop the characters in a very longer or in a very you can say wider way. In fact, he uses very coarse language, he uses very you can say in some cases a repetitive language also, so as to make the meanings more clear. Apart from that, there is an again there was an one particular aspect which was the focus on human psyche. That means the psychological aspects also comes into his writings, and which in fact it's a very universal theme. It's an universal aspect, and that's why the ideas that he is creating, it resonates with different cultures.
And to the literary world, what in fact me, I myself, before this award was declared, I didn't heard his name, because he has not got that kind of publicity that a literary persona should get in the area of literature or literary pursuits. But he is a man who has produced a vast or immense number of works. Maybe it may be in the field of, in the genre of novels, maybe in the genre of prose, poetry. Even he was an expert at children's literature also. So those inner things, I mean, those perspectives of human creativity, then the aesthetic pursuits, and how to tackle the negative aspects of human life, all these were very much evident in his works. Now, I would like to just, because within this very short span of time, I was not being able to read his vast repository of works, but somehow I managed to read very few. And I'm going to say one more thing about absurdity. That is relevant in one of his famous work, Someone is Going to Come. So from the very title itself, we can say that there is again the problems of existence of individuals. In this particular play, we have seen that there is a couple who wants to be in their seclusions, who wants to enjoy their lives, but they are disturbed by the physical surroundings, by the very fragmentalities of life. So, in that case, they depart themselves from that common situations, and they try to confine themselves within a very stricted sense of reality. But in that case, again, in their deep core of heart, they have always that sense of belongingness, that they aspire to be among the social circles, because as human beings we always try to be among the individuals, we always try to be among the socialism, or you can say the social aspects of human life. So in that particular play, we again see that there is the meaninglessness of human existence, because this couple, even if they are living, but at the same time they have a deep urge for inclusions in the society, but again they are, at all the time they get scared that someone will come and they will disrupt their private life. So the very title itself says that someone is going to come, but that someone never comes in that particular play. Towards the end of the play, I have read that play. And this particular notion, it is very similar to, I don't know whether you have heard about this playwright Henrik Ibsen. He was a famous Norwegian, Irish playwright, in fact, who has written one of the very prominent plays called Waiting for Godot. In some expressions, we usually use that, waiting for Godot. That means waiting for some meaningless existence, or waiting for someone who is never, who will not come again and again. So that one. So in that particular play also, there were two characters. One was Vladimir and other one was Astrojohn. And they were in a conversation, and in the middle of their conversation, they always wait for someone to come. But then that someone never comes. So that means the fragmentary existence of individuality or human existence. That means we cannot say that what is going to happen in the next moment. I'm speaking at this moment, maybe next moment I may fall down from the stage and you might take me to the hospital. So that is the thing. So that is the existence of our human life. So Fosse is one who always centered on these aspects. And regarding his personal life, what I have seen is that, in fact, his childhood was very disturbed. At the age of 7, he was very, he was severely hurt because of some accidental issues, or maybe some mental health issues, etc. And those things were quite evident later on in his works. For example, one of this novel that I have just said, that Melancholy, it is about an artist and his doppelganger. That means an artist, the same individual. Again, there is another artist of the same name and the same persona. We say that as doppelganger. And then when I read this novel, then we see that this particular, in fact, this particular novel, Melancholy, it was based on
the Norwegian painter, 19th century painter Hardwick's journey of life, who suffered from mental health issues. This painter, he also suffered from mental health issues, and while we read through this novel, we see that this painter, he is in conversation with his doppelganger, who is totally his opposite. So, and he was much paralyzed because he had the anxieties about his talent, because he got huge kind of acclamations. Then he was honored with many awards and etc. And those things made very anxious about him for getting success and all those things. And one more reason was that he was quite insecure about being fallen in love with a girl who was 20 years junior to him. So in his public circle, he also felt very insecure about that. So those insecurities and those anxieties of life, we see in this particular novel portrayed through the character of Asso and his doppelganger. So those are the things that we see in case of this Nobel laureate, Jan Fosse. And there is one more thing that was on his, apart from his introspective work, uh, as I have already said, that language plays a very important role in his works, creative works. And during the stagecraft, that means basically he was a dramatist. So when his plays were dramatized, or it was staged in front of the audience, then then silence becomes a means of communication in his plays. That means his plays are not like that. Okay, the people will come and then they will interact about those very popular genres of theaters that we all enjoy. And nowadays those Assamese theaters that are gaining popularity over the years. So that is from the mainstream commercial theaters that we see. But what Fosse and his contemporaries, they wrote, all these are absurdist theaters. That means we won't see the characters interacting upon themselves, but they will be silent, and the dialogues will be portrayed, and that silence becomes a medium of communication. That means non-verbal communication. Silence, they communicate through non-verbal communications. As we know that non-verbal communication is through gestures, postures. So those characters, they will come upon the stage and they will have some postures, and through that postures the audience will understand what the dramatist is going to convey. So in that case, he is also quite exceptional. His plays are quite innovative in that sense, and that's why I say I feel that Swedish Academy has made justice by awarding this Nobel laureate, which was, in fact, he was about to get this, as I have read from the reliable sources, that he was about to get this award much earlier, but then somehow this because of some, maybe some circumstances, it was postponed. And by the time, the very interesting thing that I have read is that that means how the genius can be so, they can be so casual. That means when the Swedish Academy, they phoned him, they called him up, that he has been awarded with this prize, he just laughed, and then he was driving to a countryside, and he was returning from that countryside, and that day, the entire day, he took rest. And the next day he went and to he went and went to his friends to tell that he was the winner of this year's Nobel Prize in Literature. So that is the humbleness, that is the generosity that we also have to learn. So I think this much I wanted to tell you. I don't know how far I have been able to make his works reach out to you, so that you also feel, those who are especially not from literature, you also feel feel your interest to read about this Nobel laureate, who has in fact contributed much to the contemporary world of literature. Thank you so much. Thank you, Raujline Madam, for letting us know about John Fosse. We got to know about absurdity, about human psychological aspects, and a desire has come out to listen and see the dramas and plays. Though we are from science background, but the interest has come out. Now in this program, along with
literature, we have tried to amalgamate with poetry. And for that, I request our Madam, Dr. Mausumi, Dr. Madam, to recite a poem. মই বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক সময়ৰ এটা কবিতা কবি মেঘালী গগৈৰ অৱশেষত কবিতাটো পাঠ কৰিম। মোৰ আজিও মনত আছে, স্পষ্টকৈ মনত আছে সকলোবোৰ কথা। শীতৰ শীৰ্ণকায় নৈখন বসন্ত সোমোৱাৰ সময়ত লাহে লাহে ভৰুণ হ'বলৈ ধৰা সময় আছিল সেয়া। নৈপৰীয়া নাম নজনা ডাঙৰ গছজোপাৰ তলত বহি আমি আছিলোঁ। চাহ বিচাৰি ওপৰলৈ চাইছিলা তুমি। কুঁহি ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰা গছজোপাই চাহ দিব পৰা নাছিল আমাক। তুমি কৈ উঠিছিলা, কিয় যে সৰে গছৰ পাতবোৰ। কৈ উঠিব খুজিও কোৱা নহ'ল তোমাক, মোকেই যে বিচাৰি থাকা সকলোতে কিয়। বিচাৰিলেই চাহ দিয়া গছজোপা হৈ মইহে আছো তোমাৰ কাষত। আমি পাৰৰ বালিবোৰেৰে বালিঘৰ সজা নাছিলো, কথাছবিৰ নায়ক নায়িকাৰ দৰে। মই আমাৰ দুয়োৰে দুখন হাত লৈ এটা বালিঘড়ীৰ আৰ্হি সাজিব খুজিছিলো। মোৰ হাতখন মাটিৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত থিয়কৈ গোলাকাৰ কৰি ৰাখিছিলো, তোমাৰ হাতখন তাৰ ওপৰত থিয়কৈ টান মুঠি মাৰি ৰাখিবলৈ দিছিলো। মুঠিৰ ভিতৰত এখামুচ বালি আছিল। মই কৈছিলো, তোমাৰ হাতৰ মুঠিটোৰ ফাকেৰে যিমান পাৰি লাহে লাহে পাৰ হৈ যাবলৈ দিয়া সময় বালিক। তুমি পিছে হাঁহি হাঁহি খুলি দিছিলা মুঠিটো বহলকৈ। জৰ জৰকৈ সৰি সৰি শেষ হৈছিল সময়। ইমান লৰালৰি কিয় আছিল বাৰু তোমাৰ? কি নাম আছিল জানো নদীখনৰ? পাহৰিছো। বিস্মৃতিয়ে হয়তো কিছু আমনি কৰিছে। বহুত কথা পাতিবলৈ আহি কথা শূন্য হৈ বহি থকা সেইটো এটা অভূতপূৰ্ব আৰু বিস্ময়কৰ দুপৰীয়া আছিল। নদীৰ খল খল ঢৌবোৰ আৰু পানী পিয়া চৰাইজনীৰ মাতটোৰ বাহিৰে একো শব্দই আমাক আমনি দিয়া নাছিল। হঠাতে কেইটামান বাক্য সৰকি পৰিছিল তোমাৰ ওঠৰ ফাকেৰে। মোৰ হৃদয়খনে একো বুজি পোৱা নাছিল যদিও মগজুৰ কোষবোৰে ঠিকেই অনুবাদ কৰিছিল। অবোধ হৃদয়খনক বুজাইছিল যে প্ৰেম অপ্ৰেমৰ এই যুদ্ধখনৰ পৰা তুমি চিৰদিনলৈ অব্যাহতি লৈছা, চিৰদিনলৈ। মোৰ মগজুৱে মোক প্ৰবোধ দিছিল এই বুলি যে শেষ সত্য প্ৰেম বা অপ্ৰেম নহয়, শেষ সত্য সময়। সময় শেষ, সকলো শেষ। সময় শেষ, সকলো শেষ। ধন্যবাদ। Topic is on medicine. And this year's Nobel Prize was given to Kathleen Carrico and Drew Weissman for their discovery of mRNA vaccine during pandemic. And the topic will be elaborated by our today's speaker, Mr. Pranab. But before that, I want to say a few things that what is mRNA? We have to know about, from the arts background, we may not be knowing about, we have heard about DNA, RNA, and proteins, but that is the central dogma of life, and it occurs in each and every creature present in this earth. So from DNA, mRNA is produced, and from mRNA, a protein is produced by the process of translation, and that protein, according to the need of the body, it may act as enzymes, it may act as hormones, antibodies, growth regulating factors, and many more. So in the case of vaccination, we generally take inactivated or weakened virus. But in this case, these two scientists are taking mRNA as a vaccine. And how they have developed it,
This will be elaborated by our today's speaker, Mr. Pranab. So Viveeyan has given a small introduction of what has happened. I will keep it very simple because many of us are not from that biological background, as I was saying to Jugesh Borah sir. So let me try to keep it simple. First of all, আমি যোৱাৰ পিছত এটা নাম পুৰা মুখস্থ হৈ যাব লাগিব, সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে সেইটো কৈ থাকিম। কেটালিন কাৰিকো আৰু ডিউ ৱাইচমেন, এই দুজনে আমাৰ নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে মেডিচিনত। এই মেডিচিনত যিটো নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে, দিছ ৱাজ ওৱান অফ দ্য বেচিক নোবেল প্ৰাইজেছ। যিটো এলফাৰ্ড নোবেল আছিলে, এলফাৰ্ড নোবেল তেওঁৰ জীৱনচোৱাত ফ্ৰম মিডিল এজ অনৱাৰ্ডছ তেওঁ বৰ বেমাৰী আছিলে, বিভিন্ন বেমাৰত তেওঁ মানে আক্ৰান্ত আছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ডক্টৰৰ ওচৰত প্ৰায় সঘনে যাবলগীয়া হৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ তেনেকুৱা উইলত তেতিয়া ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰিৰ বহুত ছায়েন্সত মানে আগবাঢ়ি আছিলে যদিও তেওঁ মেডিচিনটো এজ এ বেচিক ছায়েন্স নোবেল প্ৰাইজত ৰাখিছিলে। তেওঁ নিজৰ সেইটো শৰীৰৰ সংক্ৰান্তত সেইটো বস্তু তাত কোৱা যায়। আৰু এটা বস্তু 1901ত যিটো ফাৰ্ষ্ট নোবেল প্ৰাইজ মেডিচিনত দিয়া হৈছিলে, সেইটো এটা ভেকচিনৰ কাৰণেই দিয়া হৈছিলে। 1901ত যিটো ভেকচিন তেতিয়া তেওঁলোকে উলিয়াইছিলে, মানুহজনৰ নাম আছিলে এমিল এডল্ফ ভন ভেৰিং। তেওঁ ডিপথেৰিয়া আৰু টেটানাছ ভেকচিনটো উলিয়াইছিলে 1901। এণ্ড নাও ইট ইজ 2023, এগেইন নোবেল প্ৰাইজ ফৰ মেডিচিন ইজ গিভেন ফৰ এ ভেকচিন ডিস্কভাৰী। ডিফাৰেঞ্চটো এইটো আছিলে, 1901ত যিটো ভেকচিন টেটানাছ আৰু ডিপথেৰিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিলে, ইট ৱাজ বেছড অন এ চিৰাম টেকনলজি। চিৰাম টেকনলজি মানে এইটো ক'ভিডতো আপোনালোকে যদি মনত পৰে, অকণ মনত পৰিছে চাগে, যে যিবোৰ মানুহে ক'ভিডত আক্ৰান্ত হ'ল আৰু তেওঁলোক বাচি গ'ল, দে ছাৰ্ভাইভড, তেওঁলোকক চৰকাৰে কৈছিলে যে ব্লাড দিয়ক আপোনালোকে। মনত পৰিছেনে? বেচিকেলি দ্য ব্লাড উইল কণ্টেইন দ্য কেমিকেলছ, সেই এণ্টিবডিবোৰ থাকিব যিটোৱে সেই ভাইৰাছটোক মাৰিছিলে। আৰু সেই তেতিয়া 1901ত এই একেটা বস্তু তেওঁলোকে কৰিছিলে, যে যিবোৰ মানুহক ডিপথেৰিয়া বা টেটানাছ বেমাৰ হৈছিলে, তেওঁলোকৰ বডিত যিটো হোৱাট ইউ কল এণ্টিবডিজ প্ৰিপেয়াৰ হ'ল, যিবোৰ মানুহ বাচি গৈছিলে, সেই এণ্টিবডিজটো ইউজ কৰিছিলে বেলেগ বেমাৰী মানুহক বচাবলৈ। চ' সেই টেকনলজিটো তেতিয়া 1901ত তেওঁলোকে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে। চ' এতিয়া মানে ঘূৰি পকি আমি আকৌ ভেকচিনে উলিয়ালোঁ, কিন্তু এইটো বহুত উন্নত ধৰণৰ। এতিয়া just let me give a brief history, or you can say brief account of these persons, Kathleen Carrico and Drew Weissman. Kathleen Carrico যিজন আছিলে, তেওঁ 1955ত তেওঁৰ জন্ম, তাৰমানে নিয়াৰলি এতিয়া যদি আমি চাওঁ 68 years মান হৈছে তেওঁৰ জন্ম। 68 years কিন্তু বহুত সাধনা। মই অকণ যেতিয়া মানে অকণ কম, ইট ইজ ভেৰি হাৰ্ড, মানে তেওঁ কেনেকৈ এই লাইনত থাকিলে, তেওঁ এৰি দিব লাগিছিলে সেই লাইনটো। তেওঁৰ সেই বস্তুটো আমি যেতিয়া চাম, কাৰণ তেওঁ বহুত হাম্বল বেকগ্ৰাউণ্ড এটাৰ পৰা অহা মানুহ। তেওঁৰ দেউতাক আছিলে এজন বুচাৰ, মানে মাংস বেপাৰী, হাংগাৰীত তেওঁ বুচাৰ, একদম সামান্য পৰিয়ালৰ মানুহ। কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে সৰুৰ পৰা তেওঁ ভাবিছিলে যে মই ডাঙৰ হৈ চাইণ্টিষ্ট হ'ম, ছায়েন্স লৈ মই কিবা এটা কৰিম। আৰু সেইধৰণে তেওঁ নিজৰ ছায়েন্সৰ পঢ়াটো আগবঢ়াই গ'ল। তেওঁ বেচেলৰ অফ ছায়েন্স বায়'লজিত কৰিলে, PhD কৰিলে হাংগাৰীতে, জছেফছ এথিলা ইউনিভাৰ্চিটি বুলি কয়। তাৰপিছত পষ্ট ডক কৰিলে, জাষ্ট লাইক এ গুড ষ্টুডেণ্ট। তেওঁ সেই বায়'লজিকেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ হাংগেৰিয়ান একাডেমি অফ ছায়েন্সেছত কৰিলে। কৰি মেলি বহুত বছৰ পঢ়া হ'ল নহয়, BS কৰিলে, PhD কৰিলে, পষ্ট ডক কৰিলে। এতিয়া তাৰপিছত তেওঁ বিয়া পাতিলে, আৰু পঢ়া বহুত হৈ গ'ল। এতিয়া তেওঁ বিয়া পাতিলে। বিয়া পতাৰ পিছত তেওঁৰ সৰু ছোৱালী এজনী হ'ল, 2 বছৰ, মানে ছোৱালী এজনী হ'ল। আৰু তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া ৰিচাৰ্চটো কৰিব বিচাৰি আছে, দেখিছে যে যিটো পইচা হাংগেৰিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে দিব লাগে, পইচাকেইটা অহা নাই। কিন্তু মানে পইচা স্কেয়াৰচিটি খালি মানে ইণ্ডিয়াতে নহয়, ইয়াৰ ইউনিভাৰ্চিটিত নহয়, হাংগেৰীটো একেটা কথা, তাতো স্কেয়াৰচিটি, পইচা নাই, ৰিচাৰ্চ কৰিব নোৱাৰিছে তেওঁ। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ তেতিয়া সেই সময়ত এটা অফাৰ পাইছিলে ফিলাডেলফিয়া ইউনিভাৰ্চিটি, যিটো USAত আছে, তাত পষ্ট ডক আৰু এটা কৰিবলৈ। আৰু তেওঁ পষ্ট ডক আৰু এটা কৰিবলৈ ক'ত উৰা মাৰিব? এতিয়া ফিলাডেলফিয়ালৈ উৰা মাৰিব।
তাত আৰু এটা PhD কৰিবলৈ মানে পোষ্ট ডক কৰিবলৈ, কাৰণ এতিয়া পইচা তাত পাব বুলি ভাবিছে আৰু USA। এতিয়া ইয়াত দুটামান বৰ ধুনীয়া সেই আছে। হাংগাৰীৰ পৰা মাত্ৰ $100 বাহিৰত লৈ যাব দিয়ে, মানে দেশখনে তাত যিমানটো উপাৰ্জন কৰা পইচা বাহিৰত লৈ যাব নিদিয়ে, কাৰণ তাহাঁতৰ লছ হ'ব ন, ইকনমিক লছ। চ' দে আৰ অনলি এলাউড টু টেক অনলি $100 উইথ দেম, $100। আৰু $100 মানে যদি আজি ৰেটটো কৰোঁ মানে 80 টকাকে, মানে 8,000 টকা মান হ'ব। 8,000 টকাত ক'ত আমেৰিকাত গৈ প্ৰথম থাকিব, ভাড়া ঘৰ ল'ব লাগিব, কিবা ল'ব লাগিব, তাত থাকিব, সেইটোতো পচিবল নহয়। তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে, ব্লেক মাৰ্কেটত মানে নজনাকে নিজৰ ঘৰৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিছিলে, আৰু সেইটো নিয়াৰলি $1,246 মান তাৰ পৰা পায় সেই পইচা। আৰু সেই পইচাটো এতিয়া লৈ যাবতো নোৱাৰিব নহয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো তাত স্ক্ৰুটিনি আছে। তেওঁ কি কৰিলে, সেই সৰু 2 বছৰীয়া বাচ্চাটোৰ টেডি বিয়াৰ যিটো আছে পুতলাটো, তাৰ ভিতৰত সেই পইচাটো সোমাই চিলাই কৰি সেইটো মানে যেন তেনে আৰু প্লেনৰ সেইটো পাৰ কৰি আমেৰিকালৈ পালেগৈ, সিমানখিনি পইচা লৈ। তাৰমানে $100 + 1,246, দেট ইজ দ্য এমাউণ্ট অফ মানি উইচ শ্বি টুক উইথ হাৰ টু USA। আৰু তেওঁৰ সেই আৰু এটা কথা ইয়াত কৈ লওঁ, তাৰপিছতো আকৌ বেছিক বস্তুলৈ গুচি যাম। তেওঁৰ সেই ছোৱালীজনীৰ নাম সুজান। অ'কে, সুজান মাকৰ আগত সুজান ফেমাছ হৈ গ'ল, আমি সকলো চাগে নেজানো। তেওঁ 2টাকে অলিম্পিক গ'ল্ড মেডেল USA কাৰণে পালে, ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ কাৰণে 2টাকে গ'ল্ড মেডেল এই সুজান সেই ছোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ গ'ল। আৰু তেওঁ ৰয়িং এটা খেল আছে নহয়, এই নাৱৰ নিচিনা যে, সেইটো বেইজিং অলিম্পিক্স আৰু তাৰপিছত লণ্ডন অলিম্পিক্সত 2টাকে গ'ল্ড মেডেল আনিলে। চ' মাকৰ আগত ছোৱালী ফেমাছ হৈ গ'ল, মাক এতিয়াও যুঁজি আছে, সেইটো কাহিনী ক'ম এতিয়া। মাকৰ যুঁজাটো এতিয়া আমি সেইটো মেইন বস্তুলৈ গুচি আহিম, কিন্তু উই শুড চি দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড, যে কি কৰি তেওঁলোক সেইটো পৰ্যায় পালেগৈ। যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি চাওঁ, তেওঁ নিজে কৈছে যে তেওঁ যেতিয়া লেবত আছিলে, ইমানে কাম কৰিছিলে, কেতিয়াবা সেই লেবতে তেওঁৰ টোপনিটো তাতে, মানে আৰু তাত বেঞ্চ আছে নে নাই নাজানো মই, কেনেকুৱা ছিষ্টেম তাৰ লেববোৰ ফিলাডেলফিয়াত, কিন্তু যি হওক মানে ঘৰত টোপনি নাই, মানে কাম কৰি কৰি ভাগৰ লাগিলে ৰাতি হ'ল, লেবতে তেওঁ মানে শুই দিছে। আৰু সেনেকুৱা হৈছে। এবাৰ তেওঁৰ হাজবেণ্ডে মানে সেইবোৰতো বিৰাট বেয়া পাব ন, হাজবেণ্ডে মানে গোটেই ৱাইফ যদি লেবতে পৰি থাকে, হাজবেণ্ড কেনেকুৱা বেয়া পাব। সেইকাৰণে হাজবেণ্ডৰ এটা মানে সেই এনেকডটত তেওঁ দিছে যে ইমান থাকি ইমান কাম কৰি যদি মই পইচাৰ হিচাপ কৰোঁ, এঘণ্টাত $1 মানহে পাইছিলে, মানে 80 টকা পাৰ আৱাৰ। ইন USA ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বহুত কম, সিমান মানহে ইনকাম আছিলে। আৰু তেওঁ নিজৰ এটা একাউণ্টত কৈছে যে এনেকুৱা এটা বছৰ গ'ল য'ত তেওঁ এদিনো ছুটি লোৱা নাছিলে। নিউ ইয়েৰ ডে কিমান ডাঙৰ দিন তেওঁলোকৰ কাৰণে, ইভেন ইন নিউ ইয়েৰ্ছ ডে শ্বি ৱাজ ইন দ্য লেব। তাৰমানে সাধনা বহুত লাগিব সেই ধৰণৰ এটা এৱাৰ্ড পাবলৈ, মই বেকগ্ৰাউণ্ডটোত কৈছোঁ। লগত লাগিব কষ্ট, কাৰণ তেওঁ যে তাত গ'ল এনেকুৱা নহয় যে এটা পাৰ্মানেণ্ট পষ্টত গ'ল, বোলে একদম প্ৰফেচাৰ হৈ কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটিত গ'ল, পষ্ট ডক কৰিবলৈহে গ'ল। ইয়াত চবেই জানে যে পষ্ট ডক কৰিব হ'লে কি লাগে, এইটো এটা প্ৰজেক্টহে, প্ৰজেক্টৰ এটা পইচা থাকিব, সিমান দিনহে সি চলি থাকিব পাৰিব, ইটছ নট এ পাৰ্মানেণ্ট জব। চ' তেওঁ ঠিক একেধৰণে সেই ইউনিভাৰ্চিটিত পষ্ট ডক কৰিব গ'ল। তাত যিজনৰ আণ্ডাৰত তেওঁ সেই কামটো কৰিব লৈছিলে, এলিয়ট বাৰ্নাথন বুলি ডক্টৰ এজন, তেওঁলোকে সেই RNAৰ ওপৰত কাম কৰিব বিচাৰিছে। আৰু 1989ত RNA, ইভেন USA থট দিছ ইজ ফাৰ আউটৰিষ্ট, মানে বেছিকৈ কল্পনা কৰিছে কি RNAৰ ওপৰত কাম কৰিব। USA নিচিনা কাণ্ট্ৰি এখনো সেই সময়ত সেই ফাণ্ডিং দিবলৈ ৰাজি হোৱা নাছিলে তাহাঁতৰ প্ৰজেক্টটোত, বুজিয়ে পোৱা নাছিলে চাগে যিকেইটা ওপৰ চাইণ্টিষ্ট আছিলে। চ' সেইকাৰণে তেওঁ সেই যে তেওঁৰ যিজন ছিনিয়ৰ, যাৰ আণ্ডাৰত তেওঁ পষ্ট ডক কৰিব, তেওঁ সেই চাকৰিটো তাৰ পৰা এৰি দিলে, এলিয়ট বাৰ্নাথন। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ কি হ'বলগীয়া হ'ল, তেওঁৰ এতিয়া লেবে নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু লেব নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ ঘূৰি ঘূৰি আৰু এটা লেব, তাত মই চাকৰিটো পাওঁ নেকি, সেনেকৈ বেলেগ এটা লেব বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হ'ল। ইয়াত আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, সেই বস্তুটো কেনেকুৱা বস্তু এটা, মানে তেওঁ মানে চাকৰি নাই, লেবে লেবে ঘূৰি আছে কামৰ কাৰণে। 1995তো এক্সট্ৰিম হৈ গ'ল, মানে এক্সট্ৰিম হৈ গ'ল, মানে তেওঁ যিটো পষ্টৰ কাৰণে মাতি আনিছিলে সেইটোক কৈছিলে এনে ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, তাত তাৰ পৰা ডিমোশ্যনে দি দিলে, কৈছে তোমাৰ সেইটো এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ সেইটো হোৱাৰো তোমাৰ যোগ্যতা নাই, ডিমোশ্যন দি দিলে। প্লাছ সেইটো সময়তে সেই বছৰত
তেওঁৰ হাজবেণ্ড থাকে হাংগাৰীত, কিবা এটা কাৰণত ভিজা প্ৰব্লেমত আহিব নোৱাৰিলে মানে তেওঁক সেই ছাপৰ্ট দিবলৈ, প্লাছ আকৌ তেওঁক কিবা বেমাৰ এটা যিটো অকণ কেঞ্চাৰ বুলি কৈছিলে, সেই ধৰণৰ বেমাৰ এটাত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈছিলে। এইটো 1995, মানে ছাচ ল'। আৰু তেতিয়া তেওঁ ভাবিছিলে তেওঁৰ গোটেই মানে যিমানটো আত্মবিশ্বাস আছিলে গোটেইটো তেওঁ মানে ভাবিলে এতিয়া মই এইবোৰ কাম চাগে মোৰ কাৰণে ঠিক নহয়, মই এইবোৰ এৰি দিব লাগিব, এইবোৰ কাম মোৰ কাৰণে নহয়। 1995 দেই এইটো। 1995 যেন তেন 96 গ'ল। 1997ত ভগৱানে কয় নহয় ইমান কষ্টৰ পিছত কিবা এটা মিলাব। সেই 1997ত সেই ইউনিভাৰ্চিটিত ছেকেণ্ড মানুহজনৰ এণ্ট্ৰি হ'ল। মানুহজন ড্ৰু ৱাইচমেন। এতিয়া মানুহজনৰ এণ্ট্ৰি হ'ল 1997ত। চ' 95লৈকে তেওঁ ষ্ট্ৰাগল কৰি আছিলে অকলে অকলে। 97ত ড্ৰু ৱাইচমেন সোমালে। তেতিয়া তেওঁ লগ পোৱা নাছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে এনেকৈ ৰিচাৰ্চ কাম যেতিয়া কৰি থাকে, তেওঁলোকৰ এনেকৈ জেৰক্স মেচিন থাকে য'ত পেপাৰবোৰ জেৰক্স কৰিবলগীয়া হয়, আৰু তাততো কোনো জেৰক্স কৰি দিয়া মানুহ নাথাকে, যিজন ৰিচাৰ্চাৰ তেওঁ নিজে জেৰক্স কৰিব লাগিব। তো তেওঁ যেতিয়া যায় তাত সেই মানুহজনো যায়, সেই ড্ৰু ৱাইচমেন। আৰু তাহাঁতৰ মাজত কি কাজিয়া হয়, মানে প্ৰথম মানে তাহাঁতৰ সূত্ৰপাতটো কাজিয়া। ইটোৱে কয় যে মই আগত আহিছিলোঁ, মই প্ৰথমতে মেচিনটো ইউজ কৰিম, ইটোৱে কৈছে মই আগত আহিলোঁ, মই মেচিনটো ইউজ কৰিম। চ' দেট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টেঞ্চ অফ মিটিং ৱেৰ দে একচুৱেলি মানে আৰ্গুমেণ্ট ৱাজ দেৰ। লাহে লাহে তেওঁলোকে সদায় সেই তেনেকুৱা কিবা কিবি পেপাৰ জেৰক্স কৰিবলৈ আহে। তেতিয়া তেওঁক সোধে যে আপোনাৰ কিহত ইণ্টাৰেষ্ট আছে, তেওঁক সোধে কিহত ইণ্টাৰেষ্ট আছে। তেতিয়া দেখি গ'ল যে তাহাঁতৰ ইণ্টাৰেষ্টবোৰৰ কিবা এটা মিল হ'ব, মানে দুইটাই RNA চিন্তা কৰি থাকে, মানে ৱাইচমেনো RNA চিন্তা কৰি থাকে, কেটৰিনাও সেই RNA চিন্তা কৰি থাকে। কেটৰিনাই কয় যে মই যিকোনো RNA মই বনাব পাৰিম, যিকোনো RNA কেটলিনে বনাব পাৰিব, সেই কথাটো কৈ থাকে। আৰু ইজনে কয় যে মই সেই RNAৰ সহায়েৰে মই ইমিউনলজি মানে বডিৰ যিটো ইমিউন ছিষ্টেম সেইটোক মই ঠিক কৰিব পাৰিম। এতিয়া সেই দুজনৰ এতিয়া লাহেকে এয়াৰ আণ্ডাৰত একেলগে তেওঁলোকে কামত সোমালে। চ' ইটছ এ লং ষ্ট্ৰাগল ফৰ মোৰ দেন 25 years, মানে ভাবিব নোৱাৰা ষ্ট্ৰাগল। পইচা নাই, বেলেগ জেগাত আছে, সেই তেনেকুৱা এটা মিল হ'ল। ৱাইচমেনৰ কথা যদি মই কওঁ, হি ৱাজ ভেৰি ৱেল টু ডু ফেমিলি, আমেৰিকান ফেমিলি। তেওঁ ডক্টৰ আছিলে, তেওঁৰ দেউতা ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে, তেওঁৰ নিজৰ কোম্পানী এটা আছিলে ৱাইচমেনৰ দেউতাকৰ। দেউতাক জিউইছ আছিলে আৰু মাক ইটালিয়ান আছিলে। আৰু মানে ভাল কোম্পানী, কাৰণ তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু বনাই ছেটেলাইটছৰ কাৰণে। আৰু ৱাইচমেন সৰুতে তেওঁৰ দেউতাকৰ কোম্পানীটো চাকৰি কৰিছিলে এজ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ। চ' বেচিকেলি ৱাইচমেন ৱাজ ফ্ৰম এ ভেৰি ৱেল টু ডু ফেমিলি, ন' প্ৰব্লেম এজ ছাচ। এণ্ড যদি তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কওঁ, চ' তেওঁ BA কয় দেই, মই কেলৈ কয় নাজানো, BA ইন বায়'কেমিষ্ট্ৰি, MA ইন এনজাইমলজি, MD ইন ইমিউনলজি, আৰু PhD মাইক্ৰ'বায়লজি. চ' দেট ইজ ড্ৰু ৱাইচমেনছ what you call academic qualifications. And his interest was mainly developing vaccines with mRNA. চ' এইটো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড, এইটো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ সেই ধৰণে তেওঁলোক আহিলে আৰু কামটো আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া অকণমান টেকনিকেল কথালৈ আহিবই লাগিব। চ' টেকনিকেল কথাটো অকণমান বৰিং হৈ পৰে, তথাপি মই চেষ্টা কৰিম যে সেইটো অকণমান কি ধৰণে হেৰি কৰিব পাৰি, বুজাব পাৰি। ইয়াত যিটো ভিভিয়ানে ক'লে যে গোটেই বস্তুটো হৈ গ'ল চেণ্ট্ৰেল ডগমা অফ মলিকুলাৰ বায়'লজি। ডগমা মানে মেইন ৰুল। ৰুলটো কি? যে ইনফৰমেশ্যন ফ্ল' আছে, ক'ৰ পৰা আছে? এই ভিভিয়ানে কৈছে যে DNA, দেন RNA এণ্ড প্ৰটিন। বহুতে সেইটো অকণ বুজিবলৈ টান হ'ব নহয়, যি বায়'লজি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয়। লেট আছ কাম ইন দিছ ৱে। Suppose a computer hard disk. Okay, computer hard disk is a DNA. No problem in that. So a hard disk will contain all the informations. That ganu thakibo, cinema thakibo, Microsoft Word thakibo, kiman files sumai thakibo hard disk konot. So that is your DNA. Every bit of information will be there within the computer hard disk. ঠিক আছে? এতিয়া বোলে মই তাৰ পৰা কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, থ্ৰু হুম I will take, suppose say I am using a pen drive and I am just bringing out the songs from there. Particular এটা ইনফৰমেশ্যন মই তাৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ. So my pen drive is having only a particular information. So that can act as an mRNA. That can act as an RNA. So এটা particular information যিটো আহি গ'ল সেইটো হৈ গ'ল RNA. কিন্তু RNA-টো ইনফৰমেশ্যনটো বোলে গানটো আহিলে আপুনি শুনিব পাৰিব জানো? শুনিব নোৱাৰে। কেতিয়ালৈকে শুনিব নোৱাৰে? যেতিয়ালৈকে মই চাউণ্ড বক্স এটা নাপাওঁ। এটা চাউণ্ড বক্স লাগিব, হয়নে, গানটো শুনিবলৈ? চ' সেইটো হৈ গ'ল প্ৰটিন। প্ৰটিন মানে এক্সপ্ৰেশ্যন, যিকোনো এক্সপ্ৰেশ্যন যিটো আমি দেখি পাওঁ আমাৰ বডিৰ
মাসলস খাদ্য যেটা খাম এনজাইমস সেইখিনি হৈ গ'ল এক্সপ্ৰেছনটো সেইখিনি হৈ গ'ল প্ৰটিনটো হৈ গ'ল তেনেহ'লে কি যে সাউন্ড বক্সটো যিটোৱে মানে গানটো বজাই দিব so DNA is the hard disk one particular information you want to take it out so that can be a pen drive which can act as an mRNA and then so that information expression say a sound box where you hear the sound that can act as a protein okay so this is what the central dogma eto okman giant hobo lagibo etia ami teo ki invention korile he bostu ami gom pam ঠিক আছে এটোৰ লগত আৰু এটা বস্তু জানিব লাগিব হৈ গ'ল আমাৰ বডি ডিফেন্স সিস্টেম কাৰণ আলটিমেটলি গুটে বেমাৰটো বাহিৰৰ পৰা ঠিক হোৱা নাই বেমাৰটো ঠিক কৰিব বডিটোৱে সেইকাৰণে বডিটোৰ কি ধৰণৰ ডিফেন্স সিস্টেম আছে সেইটো জানিব লাগিব বডিৰ ডিফেন্স সিস্টেমটো যদি আমি কওঁ তাত বেসিক্যালি আমি তিনটা ভাগ কৰিব পাৰো দেই আমাৰ বডিত মানে তিনটা লেয়াৰ ফাইট কৰিহে কিবা এটা বেমাৰ হয় ওকে 3 layers are there first line of defense প্ৰথম লাইন অফ ডিফেন্স আমি ক'ব পাৰো সে ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল বেৰিয়াৰ্স ফিজিক্যাল মানে এতিয়া কিবা এটা বলে হুমাব বিচাৰিছে ব্যাকটেৰিয়া এটা হুমাব নোৱাৰিব কাৰণ আমাৰ স্কিন আছে না গুটেটো সেইটো এটা ফিজিক্যাল বেৰিয়াৰ হুমাব নোৱাৰিছে কেমিক্যাল তাৰপিছত আহি গ'ল ফাৰ্স্ট লাইন অফ ডিফেন্সত কেমিক্যাল বেৰিয়াৰ্সটো আমি ৰাখো কেমিক্যাল বেৰিয়াৰ্স মানে ঠিক আছে বলে বাই চান্স আমি খাদ্য খাই দিলো তাৰ লগত কিবা এটা ভাইৰাছ ব্যাকটেৰিয়া হুমাই গ'ল বা ফাঞ্জাই হুমাই গ'ল হুমালে ক'ত যাব পেটত কি হয় আমাৰ বহুত এসিড এৰে pH2 হাইড্ৰক্লৰিক এসিড সেই এসিডটো যদি একচুয়ালি মই উলিয়াই হাতত দি দিও না হাত জ্বলি যাব pH2 এসিডিক এটো তাৰমানে যদি মানে ব্যাকটেৰিয়াটো হুমাইছে তেতিয়া সেই গ্যাস্ট্ৰিক আমাৰ ষ্টমাক ওয়ালে যেটো এসিড সিক্ৰেট কৰিছে হেটোৰে মাৰি পেলাব বা বুলে আকো হেতুৰ পৰা জেনটেন পাৰ হৈ গ'ল ইন্টেষ্টাইনত আমাৰ এলকেলাইন পুৰা তিতা মানে তাত আৰু সেই তিতা জেগাটো যেনেকে নিম পাতেৰে বহুত বস্তু মাৰে নাই পুকসুক তেনেকে that alkaline medium is also not good for bacteria and all certain bacteria তো তাত মই থাকিব ঠিক একে ধৰণে যদি মই চকু চাও চকু দেখিছা পনিয়া নাই এটা সিক্ৰেশন হৈ থাকে তাত এটা কেমিক্যালস থাকে লাইসোজাইম যেটো ব্যাকটেৰিয়াৰ ওয়ালটোক ডিজলভ কৰে সেইকাৰণে কিছুমান মানুহৰ হেতু থেৰাপি এটাই কৰে ক্যান্ডেল এটা জ্বলাই এনেকে চাই থাকে আৰু পানী একদম বৈ যাব দিয়ে আৰু সৰুতে বাচ্চাবোৰ বেছি কান্দে সো হেতু সাকে হেতু এটা সিস্টেমে যে বেছি কান্দে মানে বেছি পানী ওলাব কাৰণ তেতিয়া চকুত কি হাত চাত লগাই থাকে নহয় ডাঙৰ হলে তো আমি কান্দিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আমি যোগা থেৰাপি কৰিব লাগিব তেতিয়া ক্যান্ডেল জ্বলাই চকুৰ পানী উলিয়াই গৈ থাকিলে তাত লাইসোজাইম আছে কেমিক্যালস আছে যেটো ব্যাকটেৰিয়া মাৰিব ঠিক এনেকুৱাকে বহুত আছে আমাৰ যেনেকৈ এটা লিভাৰ সেলছত আছে কুপফাৰ সেলস বুলি আছে মানে লিভাৰক কিবা এটা বলে ব্যাকটেৰিয়া ইনফেক্ট কৰিছে তেতিয়া লিভাৰত থকা কুপফাৰ সেলটোৱে তাক মাৰিব পাৰে বা এনেকুৱা মজা আছে যে আমাৰ বডিত কিছুমান ব্লাড সেলস আছে যে নিউট্ৰফিল বুলি কয় আচ্ছা এটো হৈ গ'ল না এটা ফিজিক্যাল আৰু কেমিক্যাল হৈ গ'ল ফিজিক্যালটো হৈ গ'ল যেনেকৈ স্কিনটো এটা বেৰিয়াৰ কেমিক্যালটো মই বহুত কিটা এক্সাম্পল দিলো ষ্টমাকৰ দিলো চকু দিলো লিভাৰ দিলো কিডনিটো আছে মেসোগ্লিয়াল সেল বুলি আছে তেনেকুৱা বহুত আছে যিবোৰে এই কামখিনি কৰিছে আচ্ছা এইখিনিৰ ওপৰতো আৰু এটা থাকে ব্লাড সেলত সেইবোৰ ম্যাক্ৰোফেজ বুলি কয় এটো সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স কেনেকুৱা আমাৰ বডিতে গুটে ব্লাডত পুলিশ কিছুমান আছে পুলিশে যেনেকৈ চুৰ ধৰে আমাৰ বডিত কিছুমান সেল আছে হেতুক নিউট্ৰফিল বুলি কয় নিউট্ৰফিলবোৰ সৰু সৰু সেল হি বিচাৰি থাকে যে কিবা ব্যাকটেৰিয়া হুমালে নেকি ভাইৰাছ হুমালে নেকি হি গৈ হেতুক ধৰি থব কিন্তু হি সৰু সেল ইয়াৰ ইমান জুৰে নাই কিন্তু হেতুক মানে পুলিশ পেট্ৰলিং কৰিব যেনেকৈ পুলিশে এনেকৈ চাই থাকে হয়নে হেতু পেট্ৰলিং কৰিব কৰি ধৰিব কিন্তু ধৰিলে নহব এটা কি হ'ব আৰু এটা সেল আছে হেতু হল ম্যাক্ৰোফেজ কিছুমান ই কি কৰিব হে নিউট্ৰফিলৰ সৈতে হে গুটে কিটা খাই দিব বুজি পাইছে না সো আমাৰ বডিৰ ব্লাডত এনেকুৱা আছে কিছুমান সেল যিটোৱে মাইক্ৰোবছবোৰক ধৰিব হি বিচাৰি থাকে মাইক্ৰোব সুমালে নেকি হি গৈ ধৰিব ধৰাৰ পিছত ই আকৌ ইনফৰমেশন দিব কিছুমান ডাঙৰ সেলবোৰ আহি গুটে কিটা খাই দিব হেকিটা হেক কৰি দিব কিন্তু সেই দুটা লাইন অফ ডিফেন্সৰ পিছত এই গুটে কিটা সবৰে আছে দেই আমাৰ মই যিমানখিনি কলো থাৰ্ড লাইন অফ ডিফেন্স হৈ গ'ল একুৱায়াৰ্ড ইমিউনিটি তাত মানে দুটা টাইপৰ ডিফেন্স আছে এটাক আমি কো সেল মেডিয়েটেড ইমিউন সিস্টেম আৰু এটা এন্টিবডি মেডিয়েটেড ইমিউন সিস্টেম মানে এটা আমি কোনে সৰুতে সৰু বাচ্চাবোৰ যেনেকৈ যিমান বুকাই এই যে কিছুমান বেমাৰ নহয় বুলি কোন এইবোৰ ৰাস্তা ঘাটে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰকতো বিৰাট মৰমত ৰাখো সেইকাৰণে অকণ বাহিৰত পানীত তিতিলে তাহঁতৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায় কেলে এটো হয় যে সৰুতে যিকিটাই মানে
এনেকুৱা ঘূৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে সৰুতে বহুত বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন ভাইৰেল ইনফেকশ্যন পাইছিলে ঠিক আছে প্ৰতিটো বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন বা ভাইৰেল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ বডিত কিছুমান সেল আছে যিটো স্পেসিফিক মানে এই ভাইৰাছটো যদি ইনফেক্ট কৰে তেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেলটো এক্টিভেট হৈ সেই ভাইৰাছটোক মাৰে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ সেই মেমৰিটো থাকি যায় সেইকাৰণে সেই ল'ৰাটো ডাঙৰ হওঁতেও যদি সেই বেক্টেৰিয়াটো সোমায় মেমৰিটো আছেই নহয় লগে লগে সেই বেক্টেৰিয়াটোক মাৰি দিব পাৰে এটা সৰুতে যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ পোৱা নাই তাহাঁতি প্ৰথম ডাঙৰ হৈয়ে পালে তেতিয়া ইমিউন সিস্টেমটো ইমান ষ্ট্ৰংও নহয় কাৰণ টি সেলছৰ ডেভেলপ নহয় এইবোৰ আমি পাম কিছুমান কাৰণ সৰুতে আমাৰ থাইমাছ বুলি এটা গ্ল্যান্ড আছে থাইমাছটো সৰুতে ডেভেলপ হয় 13 বছৰৰ পিছত সেই থাইমাছটো আমাৰ নাইকিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে সেই সেলছবোৰ ডাঙৰ হওঁতে আমি দেখিম যে যদি তেতিয়া এনকাউন্টাৰ হয় মেমৰি যেহেতু নাই তেতিয়া মানুহবোৰক সেই বেমাৰটো আক্ৰান্ত কৰে এতিয়া চাওক গোটেই ভ্যাকচিনবোৰ এই দুটা বস্তু তাহাঁতি কাম কৰিব কোন দুটা বস্তু একুৱায়াৰ্ড ইমিউনিটিত কি আছে এটা বি সেলছ আৰু এটা টি সেল হলনে এইকেইটা হৈ গ'ল স্পেসিফিক আপোনাৰ যিটো আছে বি সেল টি সেল মোৰ হয়তো হেতু নাই বা মোৰ যিটো আছে হেতু আপোনাৰ নাই হেতু স্পেসিফিক কিহৰ ওপৰত স্পেসিফিক হেতু ডিপেন্ড কৰিব কেনেকুৱা এন্টিজেন বা কেনেকুৱা বেক্টেৰিয়া কেনেকুৱা ভাইৰাছ আমি এনকাউন্টাৰ কৰো লাইফত হেতু ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব এতিয়া তেওঁলোকে নোবেল প্ৰাইজটোত কি কৰিলে চাওক এতিয়া নোবেল প্ৰাইজটোত তেওঁলোকে কৰিলে যে মই এটা যে সেন্ট্ৰেল ডগমা আকৌ চাওক ডিএনএ তাৰপিছত আৰএনএৰ পিছত কি আহে প্ৰটিন তাৰমানে যিকোনো বেমাৰ যদি কৰিবলৈ হয় কোনে কৰিব প্ৰটিনটোৱে কৰিব বেমাৰ যদি কৰিবলৈ হয় মানে ভাইৰাছ এটা সোমাব নহয় ভাইৰাছটো সোমাই সি নিজৰ আৰু ভাইৰাছ বনাব লাগিব নিজৰ আৰু ভাইৰাছ মানে কি তাৰ ৱালটো বনাব লাগিব সেইটো প্ৰটিন তাৰ মাল্টিপ্লিকেশনটো মানে প্ৰটিন ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব লাগিব প্ৰটিনটোহে বেমাৰ কৰিব যিকোনো বেমাৰ যিকোনো এক্সপ্ৰেছন আমাৰ প্ৰটিনেৰে হয় এতিয়া সাইন্টিষ্ট গৰাকী তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে কৰিলে কি আৰএনএ ললে ঠিক আছে এটা আৰএনএটো যেতিয়া ব্লাডত দি দিয়ে নৰ্মেল আৰএনএ তেতিয়া দেখা যায় যে বডিয়ে মানে ভিগৰাছ এটা ইমিউন সিস্টেম সিক্ৰেট কৰে মানে যেনেকৈ পোকে কামুৰিলে কি হয় লগে লগে সেই জায়গাটো ফুলি যায় নহয় ফুলি গৈ কি হয় ফুলি যোৱা মানে কি একচুয়ালি তাত পোকে কিবা এটা প্ৰটিন সোমাই দিছে বা কিবা এটা এসিড সোমাই দিছে বডিয়ে লগে লগে কৈছে এইটো বেয়া বস্তু সোমাইছে বাহিৰৰ পৰা সোমাইছে তেতিয়া বডিয়ে কিছুমান বস্তু সিক্ৰেট কৰে সেইটোক মাৰিবলৈ সেইটো কাৰণে আমাৰ ৰঙা হৈ যায় ফুলি যায় কিবা এটা বস্তু কামুৰিলে এই আৰএনএটো যদি তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ব্লাডত দি দিয়ে বডিয়ে বহুত ভিগৰাছ এটা ইমিউন প্ৰডাকশন কৰে মানে বহুত সিক্ৰেশনছ হয় যেটো কাৰণে মানে যদি আৰএনএ ডাইৰেক্ট দি দিয়া হয় মানুহজন বেমাৰী হৈ যাব হেতু কাম নহব এই তেওঁলোকে কি কৰিলে এই আৰএনএটোত অকন মডিফিকেশন কৰিলে আৰএনএটোৰ মডিফিকেশন কৰিলে মানে তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অকমান সলনি কৰিলে হেতুক সিউডো ইউৰাসিল বুলি এটা বস্তু তেওঁলোক মানে তাৰ যেটো মেইন ষ্ট্ৰাকচাৰটো তেওঁলোক সলনি কৰি তাৰ পিছত আমাৰ বডিত এটা ইনজেক্ট কৰিব ঠিক আছে কিন্তু এটা তেওঁলোকে এই কামবোৰ কৰি আছিল দেই এনেকুৱা আৰএনএটোক মডিফাই কৰি সোমাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ বডিটোৱে কি কৰে এটা ইমিউন ৰেসপন্স দিয়ে মই কম এটো কথাটো কৰোনাৰ সময়ত তেওঁলোকক কোৱা হল যে আপোনালোকে যেহেতু এই টেকনলজিটো কৰি আছে চাওকচোন যে কৰোনা ভাইৰাছটোক আপোনালোকে এটুক ৰখাব পাৰিবনে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে কৰোনা ভাইৰাছৰ বাহিৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এটা প্ৰটিন যেটোক আমি বাৰে বাৰে শুনিছিলো চাগে স্পাইক প্ৰটিন এটা প্ৰটিন তাৰ আউটাৰ স্পাইক মানে কি এটো ৱালটো কাইটৰ নিচিনা সেইকাৰণে স্পাইক প্ৰটিন বুলি কৈছিলে এটা সেই প্ৰটিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তেওঁলোকক যেতিয়া কোডিং কৰি দিলে যে বোলে প্ৰটিনটো এইটোৰে বনোৱা আছে মানে এই যে কি কয় ক্যাটলিন ক্যাৰিকো তেওঁ মই ক'লো আৰএনএ এক্সপাৰ্ট প্ৰটিনটো যদি এইটোৰে বনোৱা আছে তেওঁ লগে লগে সেই প্ৰটিনটো কোনে কৰিব পাৰে তেনেকুৱা আৰএনএটো তেওঁ বনাই দিলে আৰ্টিফিশিয়ালি সিনথেসিস কৰিব পাৰিলে ঠিক আছে এতিয়া কি বস্তু হৈ গ'ল গুটে ভাইৰাছটো বনোৱা নাই খালি হে আৰএনএটো বাহিৰৰ যেটো প্ৰটিন আছে হেতু আৰএনএ ইনফৰমেশনটো খালি আছে বুজি পাইছা নে গুটে ভাইৰাছটোৰ ইনফৰমেশন নাই খালি কাৰ ইনফৰমেশনটো আছে হে প্ৰটিনৰ ইনফৰমেশনটো কত সোমাই আছে হে আৰএনএটো সোমাই আছে কোনে বনোৱা আৰএনএ ক্যাটলিন ক্যাৰিকোৱে বনোৱা আৰএনএ বহুত ধুনীয়া বস্তু এটা বনাই দিলে মানে এটো বস্তুটো এটো
যদি প্ৰটিনটো আমাৰ বডিত হয় ভাইৰাছৰ প্ৰটিনটো হ'ব বাহিৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব কিন্তু ভাইৰাছটো নহ'ব বুজি পাইছেনে মানে আৰএনএটো যদি মোৰ বডিত ইনজেক্ট কৰি দিয়ে আৰএনএটোৰ পৰা নেক্সট ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হ'ব প্ৰটিন বনিব আৰু সেই প্ৰটিনটো খালি ভাইৰাছৰ বাহিৰৰ আৱৰণটো বনিব গোটেই ভাইৰাছটো নহ'ব বাহিৰৰ আৱৰণটো বনোৱাৰ লগে লগে বেমাৰটো নহ'লেই কিন্তু বডিয়ে গম পালে যে এইটো এটা বেলেগ প্ৰটিন সোমালে এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ তেতিয়া বডিয়ে কি কৰিব সেই এণ্টিবডিটো প্ৰডিউচ কৰিব বডিয়ে সেই কেমিকেলটো প্ৰডিউচ কৰিব কাক মাৰিবলৈ সেই প্ৰটিনটোক মাৰিবলৈ তেওঁলোকে এই বৰ ধুনীয়া বস্তু কৰিলে তেওঁলোকে কৰিলে কি তেওঁলোকে সেই আৰএনএটো ল'লে বনালে সেইটো বডিত ইনজেক্ট কৰিব বডিত ইনজেক্ট কৰাৰ পিছত সেই আৰএনএটো চেলবোৰত সোমাব আমাৰ বডিত চেলত সোমোৱাৰ পিছত প্ৰতিটো চেলে কি কৰিব এই বাহিৰৰ প্ৰটিনটো বনাব কাৰ প্ৰটিনটো কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰটিনটো বনাব প্ৰটিনটো বনোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো বি চেল টি চেল যিটো আছে সি ইনফৰমেশ্যন পালে এইটো এটা বেলেগ বস্তু সোমালে তাক মাৰিব লাগিব মানে প্ৰথমটো তাক মাৰিব লগত মই ক'লো না বি চেল টি চেলৰ কি থাকে মেমৰিটোও থাকে যে এনেকুৱা টাইপৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'লে মই লগে লগে এনেকৈ মাৰিব পাৰিম চ' সেই যে বস্তুটো সোমালে মেমৰি চেলছো প্ৰডিউচ হ'ল আৰু সেই গোটেই বডিত আমাৰ এতিয়া মেমৰি চেলছবোৰ আছে যে নেক্সট টাইম যদি একচুৱেল সেই ভাইৰাছটো সোমায় তেতিয়া মই তাক কেনেকৈ মাৰিব পাৰোঁ চ' তেওঁলোকে এই পদ্ধতিৰে কি পদ্ধতি যে এটা এমআৰএনএ কাৰ এমআৰএনএ যিটো প্ৰটিনটো বনাইছিলে ভাইৰাছৰ প্ৰটিনটো তাৰ এমআৰএনএ তেওঁলোকে বনাইছিলে আৰু সেই এমআৰএনএটো দি তেওঁলোকে সেই ভেকচিনটো বনাইছিলে ইয়াৰ বহুত সুবিধা আছে আগৰ কিছুমান ভেকচিন আছিলে কি জানে প্ৰতি চেলটোৱে দি দিয়ে যেনেকৈ এতিয়া স্মল পক্সৰ সময়ত কি হৈছিলে যিবোৰ কমজোৰ বেক্টেৰিয়া চেলছ সেইবোৰকে ইনজেক্ট কৰি দিছিলে বডিত কিন্তু কমজোৰ সি কমজোৰ নহয় সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগিব আকৌ স্ক্ৰিনিং কৰিব লাগিব এইটো বৰ দীঘলীয়া প্ৰচেছ এটা কাৰণ শক্তিশালী আকৌ যদি চেল সোমাই যায় সি ভেকচিন নহয় আকৌ বেমাৰহে কৰিব মানুহ মাৰি পেলাব ভেকচিন দিওঁতে সেইকাৰণে স্ক্ৰিনিং কৰিব লাগিছিলে কিন্তু এইটো এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল য'ত স্ক্ৰিনিঙৰ কথা নাহে কাৰণ সি আৰএনএ এটাহে দিছে গোটেই চেলটো দিয়া নাই আৰু সেই আৰএনএটো খালি বাহিৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোহে বনাব পৰা আৰএনএটো দিছে এটা সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা হৈ গ'ল যে এই যে এতিয়া ভাইৰাছটোৱে বাৰে বাৰে মডিফাই কৰে বুলি কৈ আছে নাই ভাইৰাছৰ যিটো প্ৰটিন ষ্ট্ৰাকচাৰটো মডিফাই কৰি আছে মডিফাই কৰি গৈ থাকক মই আৰএনএটোকে মডিফাই কৰিব লাগিব মই আকৌ সেই প্ৰটিনটো ডিকোড কৰিম আৰু একেধৰণে সেইটোৰ আৰএনএ বনাম আকৌ সেইটো বডিত দি দিম তেতিয়া আকৌ সেইটো মাৰিব পাৰিব চ' সেইবোৰকে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বুষ্টাৰ ড'জ বুলি কৈছিলে মানে কাৰণ ষ্ট্ৰেইনবোৰ যিহেতু চেঞ্জ হৈ গৈ আছিলে সেইকাৰণে ভেকচিনছৰ এটাৰ পিছত এটা বেলেগ বেলেগ ড'জ দিয়ে যে সেইকাৰণে সেইটো এটা লগত আছিলে এটাটো অফক'ৰ্ছ ইমিউনিটি বুষ্টাৰৰ কাৰণে আছিলে এটা হৈ গ'ল যদি চেঞ্জেছ আহে তাহাঁতৰ ষ্ট্ৰেইনত তেতিয়াও কিন্তু এইটো এনকাউণ্টাৰ কৰিব হয়নে চ' এইখিনিয়ে মানে যিটো মূল কথা চ' এইটোত আমি তেনেহ'লে গম পালো যে এজন চাইণ্টিষ্টৰ পঢ়াটো লাগিবই দে উইল ষ্টাডি বাট দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড মানে দে ইজ লট অফ ষ্ট্ৰাগল মোটামুটি 67 years ষ্ট্ৰাগল আৰু ৱাইচমেনৰ এইটো তেওঁ অকণমান বয়সত সৰু আছিলে অফক'ৰ্ছ তেওঁ বহুত ষ্টেবল আছিলে বাট দেন দে হেড দিছ ইন মাইণ্ড দেট উই হেভ টু প্ৰডিউচ something which has to be beneficial to the society আৰু তেওঁলোকে এইটো ৰিকগনাইশ্যন পালে এতিয়াতো তেওঁলোক মিলেনিয়াৰ ছাৰ এতিয়া মিলেনিয়াৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী আছে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰডাক্ট সেইটো পেটেণ্ট হ'ল এতিয়া তাহাঁতৰ আৰু সেই চিন্তা নাই এতিয়া মাকে ছোৱালীও এইফালে অলিম্পিক গ'ল্ড মেডেল হৈ আমেৰিকাত তেওঁৰ নাম কৰিলে এইফালে মাকেও নবেল লৰেট হৈ এতিয়া আমেৰিকাত আছে চ' দেট ৱাজ এ ৱণ্ডাৰফুল জাৰ্ণি অফ দিছ টু পাৰ্চনছ এণ্ড this was this year's Nobel Prize in Medicine. Hope you have understood what I wanted to say. আমি আজি Thank you. mRNA mediated ভেকচিনেশ্যনৰ কথা গম পালোঁ আৰু লগতে কেটলিন কেৰিকো আৰু ডিউ ৱাইচমেনৰ তেখেতসকলৰ জীৱনীৰ বিষয়ে গম পালোঁ সেইকাৰণে ভাল লাগিছে যে কেটলিন কেৰিকোৱে যেনেকৈ ৰিচাৰ্চৰ কাম কৰি কৰি লেবত হৈছিলে তেনেকৈ আমি বহুকেইজনেও লেবত হৈছোঁ কাম কৰিছোঁ নকৰিছোঁ সেইটো মোৰ ছিক্ৰেট কিন্তু লেবত হৈছোঁ আৰু ডিউ ৱাইচমেন হি গট PhD ইন মাইক্ৰ'বায়'লজি আৰু মোৰ PhD-টো মাইক্ৰ'বায়'লজিতে আছে তেতিয়াহ'লে মানে অলপ চেষ্টা এটা কৰিব লাগিব মাইণ্ডছেট এটা আনিব লাগিব আৰু এটা কথা যে
প্ৰণৱ ছাৰে যোনটো কথা ক'লে যে mRNA mediated vaccination. So during COVID মই এখন সৰু ৰিভিউ আৰ্টিকেল লিখিছিলোঁ, সেইটো আছিলে কনভালচেণ্ট প্লাজমা থেৰাপি। সেইটোত আছিলে যে যোনবিলাক মানুহ ক'ভিড হৈ মেলি ভাল হৈ গৈছিলে তেওঁলোকৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো বহুত ষ্ট্ৰং, চ' তেওঁলোকৰ পৰা ব্লাডটো লৈ মেলি তাৰ পৰা প্লাজমাটো লৈ যোনসকলৰ ক'ভিড হৈছে তেওঁলোকক কিয়ৰ কৰিব পাৰি। 1901, চ' মই সেইটো 2021ত সৰুকৈ লিখিছিলোঁ। এনিৱে খুব ভাল লাগিলে প্ৰণৱদাৰ কথাখিনি শুনি, যিহেতু ছেইম বায়'লজি বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু এই বিষয়বিলাক আমি ষ্টুডেণ্টছক পঢ়াওঁ। আজি আৰু মোৰ ইলাবৰেটলি শুনি ভাল লাগিলে। আশা কৰিছোঁ যে নন বায়'লজি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ সকলেও ষ্টুডেণ্টছো এই বিষয়ে অলপ গম পাইছে। আৰু এটা কথা কওঁ যে ভেকচিনেশ্যনৰ আগত ভেৰিয়েলেশ্যনৰ কথা এটা আছিলে। চাইনিজসকল আৰু এডভান্স আছিলে। ভেকচিনেশ্যন 1901, বাট দে ডেভেলপ ভেৰিয়েলেশ্যন ইন দ্য 16th century। তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, যোনবিলাক মানুহৰ ইনফেক্ট হৈছে কিবা বেমাৰ আজাৰ, এই ফুহা চুহা হয়, তো সেইবিলাক স্ক্ৰেপ কৰি মেলি পাউডাৰী ফৰ্মত আনি মেলি এই মানুহ এজনৰ নাকত এনেকৈ ফুকি মেলি সুমিয়াই দিছে। তাৰমানে দে আৰ ট্ৰাইং টু এণ্টাৰ দ্য pathogens to the body so that our body will develop the antibodies to fight against any pathogens. So ইয়াৰ পাছত আছে এটা লাইট মমেণ্ট, তাৰ কাৰণে পলিটিকেল ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ছেম ষ্টুডেণ্টছসকলে এটা গীত পৰিৱেশন কৰিব। সেউজীয়া সপোনকো জিলমে জিউতিতে নতুন নতুন আহিল নতুন আমাৰ বহল বুকুতে, নতুন নতুন আহিল নতুন আমাৰ বহল বুকুতে। হেজাৰ যুগৰে ধানকে আঁতৰাল নিজ হাতে, হেজাৰ যুগৰে ধানকে আঁতৰাল নিজ হাতে, একতাৰে আগবাঢ়ো জিউতিৰে বাটে বাটে, সূৰুজৰে ধেমালি ৰাঙলী চোতালতে, পুৰণিৰে গাত নাচে নতুনে উলাহতে, নতুন নতুন আহিল নতুন আমাৰ বহল বুকুতে, নতুন নতুন আহিল নতুন আমাৰ বহল বুকুতে। বগলীৰে বগা পাখি জিলিকে আকাশতে, যা যাবৰ চিকুনা আমাৰ আপোন হাতে, নতুন নতুন আহিল নতুন আমাৰ বহল বুকুতে, নতুন নতুন আহিল নতুন আমাৰ বহল বুকুতে, নতুন নতুন আহিল নতুন আমাৰ বহল বুকুতে। ধন্যবাদ। এতিয়াৰ টপিকটো আছে on economic science. This year Nobel Prize was awarded to Claudia Goldin. তেখেতে এটা ডিপ ষ্টাডি কৰিছিলে অন জেণ্ডাৰ গেপ ডিফাৰেঞ্চেছ ৰিগাৰ্ডিং এমপ্লয়মেণ্ট ইন দ্য US। আৰু তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ মই আমাৰ জুৰি বাইদেউক মঞ্চত
আহিবলৈ জনাব। নাৰী প্ৰকৃতিৰ এক সুন্দৰ সৃষ্টি। তেখেত এগৰাকী পুত্ৰী, পত্নী আৰু মাতৃ হোৱাৰ উপৰিও এখন সুস্থ সবল সমাজ গঢ়াত তেখেত এক অবিচ্ছেদ্য অংশীদাৰ। এখন অৰ্থনীতিও মহিলাৰ অংশগ্ৰহণৰ অবিহনে কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। কিন্তু প্ৰকৃততে দেখা যায় পুৰুষসকলৰ তুলনাত নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ কিছু কম। এইখিনিতে মই যিটো মূল বিষয় তালৈ যোৱাৰ আগতে শ্ৰম বজাৰ মানেনো কি তাক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কাৰণ গোটেই বিষয়টো শ্ৰম বজাৰৰ লগত জড়িত। শ্ৰম বজাৰ হৈছে এনে এক ব্যৱস্থা য'ত শ্ৰমৰ ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাসকলৰ মাজত এক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে, আৰু এই সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে তেখেতলোকে নিজৰ শ্ৰমৰ ক্ৰেতা অৰ্থাৎ নিয়োগকাৰীসকলে শ্ৰম ক্ৰয় কৰে আৰু শ্ৰমৰ বিক্ৰেতা অৰ্থাৎ শ্ৰমিকসকলে নিজৰ শ্ৰম বিক্ৰী কৰে, আৰু এই শ্ৰম শাৰীৰিক বা মানসিক হ'ব পাৰে। আৰু শ্ৰমৰ যোগান আৰু চাহিদাৰ ভিত্তিতে মজুৰি হাৰ নিৰূপণ হয়। এতিয়া বিষয়টো হৈছে শ্ৰম বজাৰ। শ্ৰম বজাৰত নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ কেনেকুৱা? যদি আমি বৰ্তমানৰ তথ্য চাওঁ তেতিয়া দেখোঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যি শেহতীয়া তথ্য, সেই তথ্য অনুসৰি বিশ্বৰ মুঠ মহিলা জনসংখ্যাৰ 47% শ্ৰম বজাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে, য'ত নেকি 72% পুৰুষে এই ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অৰ্থাৎ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত 25% এটা পাৰ্থক্য আছে। এতিয়া আমাৰ মনলৈ কিছুমান প্ৰশ্ন আহে যে এই পাৰ্থক্য কিয়? অতীতৰ পৰাই এই পাৰ্থক্য আছে নে? ইমান অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে বুলি আমি কওঁ, এই অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ লগে লগে নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ বাঢ়িছে নে কমিছে নে? অকল অৰ্থনৈতিক বিকাশেই দায়ী নে মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ নিৰূপণ কৰাত, নে অন্য কিবা কাৰক আছে? সেই সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আগবঢ়ালে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনীতিবিদ ক্লাউডিয়া গোল্ডিনে। তেখেতে তেখেতৰ গৱেষণা কাৰ্যত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শ্ৰম বজাৰত নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ সম্পৰ্কে খুব সুন্দৰকৈ এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে। নাৰীৰ অংশগ্ৰহণৰ এক বিৱৰ্তন তেখেতে বৰ্ণনা কৰিলে, আৰু তাৰ লগতে নাৰীৰ অংশগ্ৰহণক প্ৰভাৱ পেলোৱা কিছুমান ফেক্টৰ তেখেতে বাছি উলিয়ালে, যিবিলাক আগতে আলোচনা কৰা হোৱা নাছিল। আৰু তেখেতৰ এই গৱেষণাই শ্ৰম বজাৰৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন কিছুমান ধাৰণাৰ অৱতাৰণা কৰিলে। আৰু সেয়ে এই বৰ্ষত অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষত ক্লাউডিয়া গোল্ডিনক নোবেল বঁটাৰে বিভূষিত কৰা হৈছে। ক্লাউডিয়া গোল্ডিন তেখেতৰ জন্ম আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিউয়ৰ্ক চহৰত 1946 চনত হৈছিল। তেখেতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে কৰ্ণেল ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ইউনিভাৰ্চিটি অফ চিকাগোত। তেখেতৰ নামটো যদি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰে তেন্তে নামৰ তলত আপোনালোকে দেখিব হিষ্টৰিয়ান বুলি লিখা আছে। যদিও তেখেত এগৰাকী লেবাৰ ইকনমিষ্ট, কিন্তু তেখেতৰ নামৰ তলত হিষ্টৰিয়ান বুলি লিখা আছে। ইয়াৰ মূলতে হৈছে তেখেতৰ হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰতি তেখেতৰ আগ্ৰহ খুব বেছি। তেখেতৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আচলতে আৰ্কিঅলজিষ্ট হোৱা আছিলে। যদিও তেখেত আৰ্কিঅলজিষ্ট নহল, কিন্তু তেখেতৰ আৰ্কিঅলজিৰ প্ৰতি তেখেতৰ যি আগ্ৰহ, যি ইণ্টাৰেষ্ট, সেই আগ্ৰহ তেখেতে অৰ্থনীতিৰ অধ্যয়নসমূহত তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিলে, আৰু সেই ব্যৱহাৰে তেখেতৰ গৱেষণাসমূহক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে। তেখেতে 1990 চনত হাৱাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অৰ্থনীতি বিভাগত টেনাৰ্ড প্ৰফেচাৰশ্বিপ লাভ কৰে, আৰু তেখেতে হৈছে প্ৰথম মহিলা অৰ্থনীতিবিদ যি হাৱাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত এই পদ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। অৰ্থাৎ তেখেত নিজে এগৰাকী মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত নিজে এগৰাকী জ্বলন্ত উদাহৰণ। তেখেতৰ গৱেষণাৰ যি তেখেতৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে সেই ক্ষেত্ৰসমূহ আছিলে তেখেতৰ উইমেন পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন লেবাৰ মাৰ্কেট, ইনকাম ইনইকুৱেলিটিজ, এডুকেশ্যন, ইমিগ্ৰেশ্যন, এনেকুৱা বিষয়সমূহৰ প্ৰতি তেখেত খুব আকৃষ্ট আছিলে। আৰু তেখেত অৰ্থনীতিৰ গৱেষণা ক্ষেত্ৰখনত তেখেত সোমাই পৰিছিলে 1970 দশকত, আৰু সেই সময়ত অৰ্থনীতিৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল যে অৰ্থনীতিবিদসকল ফাইনেন্সৰ লগত জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত
বেছি অৰ্থনীতিবিদসকলে অধ্যয়ন কৰিছিলে। কিন্তু ক্লাউডিয়া গল্ডিনে কিন্তু সেই বিষয়সমূহৰ প্ৰতি ইমান আকৃষ্ট হোৱা নাছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে তেখেতে ইকুইটি, উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট তেনেকুৱা বিষয়সমূহৰ প্ৰতি তেখেত বেছি আকৃষ্ট আছিলে, কাৰণ তেখেতে বিশ্বাস কৰিছিলে ইকনমিক্স ইজ এ ষ্টাডি অফ ইকুইটি, ইট ইজ এ ষ্টাডি অফ হিউমেন বিং। সেইকাৰণে তেখেতে এই বিষয়সমূহৰ অধ্যয়নৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিছিলে। নোবেল বঁটাৰে বিভূষিত হোৱাৰ উপৰিও তেখেতে ইজা প্ৰাইজ অফ লেবাৰ ইকনমিক্স আৰু আৰউইন প্লেইন নেমাৰ প্ৰাইজ অফ ইকনমিক্স এই দুটা বঁটাও তেখেতে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেখেতৰ যি অধ্যয়ন তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিলে, সেই অধ্যয়নৰ যিখিনি তেখেতৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰা তেখেতৰ যিটো বিষয়বস্তু আছিলে, সেই বিষয়বস্তুটো দুখন গ্ৰন্থত খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতে ব্যাখ্যা কৰিছিলে। তাৰ লগতে তেখেতৰ বহুতো গৱেষণা পত্ৰ প্ৰকাশিত হৈছিল। দুখন গ্ৰন্থৰ কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এখন গ্ৰন্থ তেখেতৰ 1990 চনত প্ৰকাশিত হৈছিলে আৰু গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিলে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য জেণ্ডাৰ গেপ এণ্ড ইকনমিক হিষ্ট্ৰী অফ আমেৰিকান উইমেন। আৰু দ্বিতীয় গ্ৰন্থখন শেহতীয়াকৈ 2021 বৰ্ষত প্ৰকাশিত হৈছিলে আৰু সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিলে কেৰিয়াৰ এণ্ড ফেমিলি, উইমেনছ চেঞ্চুৰী লং জাৰ্ণি টুৱাৰ্ডছ ইকুইটি। কিতাপ দুখনৰ নামকেইটাই সূচাইছে তেখেতে কিমান জেণ্ডাৰ গেপৰ বিষয়ে বা জেণ্ডাৰ ইকুইটিৰ বিষয়ে কিমান সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিছিলে। নোবেল বঁটা লাভ কৰাৰ যিটো বিষয়বস্তু, শ্ৰম বজাৰত নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ, সেই অধ্যয়নটো তেখেতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ যি অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়নত তেখেতে 200 বছৰৰ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যিটো সাধাৰণতে কৰা নহয়। ইমান দীঘলীয়া এটা সময়ৰ কাৰণে তথ্য সাধাৰণতে সংগ্ৰহ কৰা নহয়। তেখেতে 1790 চনৰ পৰা 1990 চন এই 200 বছৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে চৰকাৰী তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যিবিলাক পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ থাকে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আমাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত চাগে এইবিলাক ইমান সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন, যিটো আমেৰিকাত তথ্যসমূহ ভালকৈ পোৱা যায়। সেইবাবে তথাপি তেখেতো কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, কিন্তু তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ অধ্যয়নখিনি কৰিছিলে। তেখেতক ডিটেক্টিভ ইকনমিষ্ট বুলিও আখ্যা দিয়া হয়, কাৰণ এজন ডিটেক্টিভে যেনেকৈ যিকোনো উপায়েৰে এটা কেছ ছল্ভ কৰে বা এটা সলিউশ্যন এটা আনে, ঠিক তেনেধৰণে ক্লাউডিয়া গল্ডিনেও এই 200 বছৰীয়া এটা অধ্যয়ন খুব সুন্দৰকৈ তেখেতে যথেষ্ট কষ্ট কৰি, যথেষ্ট সমস্যা পাৰ কৰি তেখেতে যিবিলাক প্ৰশ্ন আছিল, নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ সম্পৰ্কে যিবিলাক প্ৰশ্ন আছিল, সেই প্ৰশ্নসমূহ খুব সুন্দৰকৈ তেখেতে উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেখেতৰ গৱেষণাত তেখেতে পাইছিল যে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ লগে লগে নাৰীৰ শ্ৰম বজাৰত অংশগ্ৰহণ কিন্তু ঊৰ্ধ্বমুখী নহয়। আমাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'লেই নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি হ'ব, কিন্তু তেখেতে এই কথা স্বীকাৰ কৰা নাছিলে। তেখেতে তথ্য সহকাৰে খুব সুন্দৰকৈ এই কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰিছিলে। যিডাল ৰেখাই নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ শ্ৰম বজাৰত দেখায়, সেই ৰেখাডাল তেখেতে কৈছিলে ইউ শ্বেপ, অৰ্থাৎ ইংলিছ কেপিটেল লেটাৰ ইউ শ্বেপৰ আকৃতিৰ হয়। ইয়াৰ মূলতে হৈছে যে নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ সময়ৰ লগে লগে অৰ্থনৈতিক বিকাশেই অকল নিৰূপণ কৰা নাই, তাৰ উপৰিও তেখেতে অন্যান্য কিছুমান কাৰক তেখেতে চিনাক্ত কৰিছিলে। ইয়াৰ ভিতৰতে আছিলে মহিলাৰ পৰিয়াল আৰু কৰ্মস্থলীৰ মাজত সমতা ৰখাৰ যি সিদ্ধান্ত, মহিলাৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ বা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি সিদ্ধান্ত, নাৰী শিক্ষাৰ সুবিধা, তাৰ লগতে সামাজিক ৰীতি নীতি, নাৰীৰ নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ আইন, আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে অৰ্থনীতিখনৰ সংৰচনা। এইকেইটা ফেক্টৰে শ্ৰম বজাৰত নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ নিৰূপণ কৰে বুলি তেখেতে জনাইছিল। তেখেতৰ যি 200 বছৰীয়া অধ্যয়ন আছিল, তাৰ আৰম্ভণিত তেখেতে দেখিছিল যে 1800 শতিকাত আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিখন কৃষি প্ৰধান আছিল আৰু সেই সময়ত নাৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণ খুব সন্তোষজনক আছিলে। নাৰীসকলে
নাৰীসকলে পৰিয়ালৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে অন্যান্য কৃষিৰ লগত জড়িত কাৰ্যকলাপত জড়িত হৈ আছিল। এইখিনিতে গল্ডিনে এটা কথা জনাইছিল যে তেখেতে যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছিলে, যিখিনি চৰকাৰী তথ্য লাভ কৰিছিলে, চেঞ্চাছৰ যিখিনি ডাটা আছিলে, সেই ডাটাখিনিত নাৰীৰ অকুপেশ্যনক ভুলকৈ ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰা হৈছিলে। তাত লিখা আছিলে নাৰীৰ অকুপেশ্যনক ৱাইফ বুলি লিখা আছিলে। ক্লাউডিয়া গল্ডিনে কৈছে যে এগৰাকী নাৰীৰ অকুপেশ্যন কেতিয়াও ৱাইফ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ এগৰাকী নাৰীয়ে ৱাইফ হিচাপে যিখিনি দায়িত্ব, সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰাৰ লগতে কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, পাৰিবাৰিক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, বা ডেইৰী, টেক্সটাইল তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপত জড়িত হৈ থাকে। সেয়েহে তেখেতে জনাইছিল যে চৰকাৰী তথ্যৰ মতে যিমানখিনি মহিলাক শ্ৰম বজাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে বুলি দেখুওৱা হৈছিলে, তাতকৈ আচলতে ৩ গুণ বেছি মহিলা শ্ৰম বজাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিলে। তাৰপিছত লাহেকৈ 19th চেঞ্চুৰী আহিলে। সেই সময়ত আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিখন উদ্যোগমুখী হ'বলৈ ধৰিলে, আৰু উদ্যোগমুখী হোৱাৰ লগে লগেই মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ কমিবলৈ ধৰিলে, কাৰণ মহিলাই উদ্যোগ আৰু পৰিয়াল দুইটা একেলগে দুইটাৰ মাজত সমতা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকল ব্যৰ্থ হ'ল। এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে কৈছিল যে উদ্যোগীকৰণৰ সময়ত যিসকল অবিবাহিত মহিলা আছিলে, সেইসকলৰ অংশগ্ৰহণ বেছি আছিলে, কিন্তু বিবাহিত মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ কমিবলৈ ধৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আমেৰিকাৰ যিখন অৰ্থনীতি, সেই অৰ্থনীতিখন সেৱা খণ্ডৰ ফাললৈ ঢাল খাবলৈ ধৰিলে। সেৱা খণ্ডলৈ ঢাল খোৱাৰ লগে লগে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিত অধিক শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হ'বলৈ ধৰিলে। অধিক শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হ'লেও কিন্তু আৰম্ভণিৰ ভাগত, অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট হাফ অফ 20th চেঞ্চুৰী, কিন্তু নাৰীৰ বিশেষকৈ বিবাহিত মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ ইমান বৃদ্ধি হোৱা নাছিলে। ইয়াৰ মূলতে আছিলে কিছুমান সামাজিক ৰীতি নীতি আৰু নাৰীৰ লগত জড়িত কিছুমান আইন। দেখা গৈছিল যে মহিলাসকলে প্ৰথম অৱস্থাত বিয়াৰ আগত খুব সুন্দৰকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছিলে, কিন্তু বিয়া হোৱাৰ লগে লগে কাম এৰি দিবলগীয়া হৈছিলে আৰু আকৌ পুনৰ ঘূৰি নাহিছিলে। আৰু দেখা গৈছিল এই বিশেষকৈ যেতিয়া 1930s গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন হৈছিলে, গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যনৰ সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে, যাৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক বিভিন্ন খণ্ডৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছিলে আৰু নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা দিয়া হৈছিলে। কিন্তু 20th চেঞ্চুৰীৰ পিছৰ ভাগলৈ নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে, আৰু নাৰীসকলে বিবাহৰ পাছত কৰ্মস্থান ত্যাগ কৰিছিল যদিও পুনৰ সন্তান ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ কৰ্মস্থানলৈ উভতি আহিবলৈ ধৰিলে। আৰু সেয়েহে তেখেতে যিডাল কাৰ্ভ দেখাইছিলে, যিডাল ৰেখা দেখাইছিলে, সেই ৰেখাডাল আচলতে আকৌ এটা নিম্নতম বিন্দুৰ পৰা আকৌ আপৱাৰ্ড শ্লোপিং হ'বলৈ ধৰিলে বা ঊৰ্ধ্বমুখী হ'বলৈ ধৰিলে। এতিয়া 20th চেঞ্চুৰীত যে এই পৰিৱৰ্তন এটা দেখা পোৱা গ'ল, নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ যে বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিলে, এই বৃদ্ধিৰ মূলতে কিন্তু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন নহয় বুলি তেখেতে কৈছিলে। অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন লাগিবই, নিয়োগ বেছি হ'বলৈ বা শ্ৰম বজাৰত অংশগ্ৰহণ বেছিকৈ হ'বৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক বিকাশ লাগিব, কিন্তু ইকনমিক গ্ৰোথ ইজ এ নেচেচেৰী কণ্ডিশ্যন, নট ছাফিচিয়েণ্ট কণ্ডিশ্যন। মানে যথেষ্ট নহয়। মানে পুৰুষৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি হয়, অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'লে পুৰুষৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি হ'ব, কিন্তু নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ নিৰূপণ কৰে এই ফেক্টৰিজবিলাকে। দেখা গ'ল যে 20th চেঞ্চুৰীৰ পিছৰ পৰা নাৰীৰ এক্সপেক্টেশ্যনবিলাক চেঞ্জ হ'বলৈ ধৰিলে। নাৰীয়ে কৰ্মস্থলী আৰু পৰিয়ালৰ মাজত এক সমতা ৰক্ষা কৰিবলৈ শিকিবলৈ ধৰিলে, আৰু যিবিলাক সমাজৰ যিবিলাক ৰীতি নীতি, সেই ৰীতি নীতিবিলাকো পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিলে। পুৰুষসকলেও অনুভৱ কৰিব ধৰিলে যে সন্তান কেৱল মাকৰ দায়িত্ব নহয় বা মহিলাৰ দায়িত্ব নহয়, সেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাবিলাক আহিবলৈ ধৰিলে। আৰু মহিলাৰ নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আইন, সেই আইনবিলাকো সংশোধন হ'বলৈ ধৰিলে। আগত যিবিলাক ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আছিলে, সেই বাধাবিলাক নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিলে আন এক ফেক্টৰে, সেইটো হৈছে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰণ। নাৰীসকলে যেতিয়া উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া তেখেতলোক বেছিকৈ নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি, নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি বেছি সচেতন হ'বলৈ ধৰিলে, বেছি ভালকৈ নিজৰ পৰিয়াল আৰু
কৰ্ম দুইটাৰ মাজত এক সমতা ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ জানিলে। এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলক এটা বস্তুৱে বাধা দিছিলে, তেখেতে জনাইছিলে যে সেই বস্তুটো হৈছে সন্তান। সন্তানে শুনিবলৈ বেয়া, মাক হিচাপে ক'বলৈ অলপ বেয়া লাগে, কিন্তু দেখা গৈছিল সন্তানে কিছু বাধা দিছিলে বুলি তেখেতে জনাইছিলে, যদিও তেখেতৰ নিজৰ সন্তান কিন্তু নাছিলে। তেখেতে কৈছে যে নাৰীসকল সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱধান ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান বেছি তেখেতলোক স্বতন্ত্ৰ নাছিলে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা বস্তুৱে সহায় কৰিলে, সেয়া হৈছে কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছৰ ব্যৱহাৰ। কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছৰ ব্যৱহাৰে মহিলাসকলক সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পলম কৰিবলৈ সহায় কৰিলে, তাৰ লগতে এটা ব্যৱধান ৰক্ষা কৰাটো সহায় কৰিলে। এনেধৰণে ক্লাউডিয়া গল্ডিনে ব্যাখ্যা কৰিলে কেনেধৰণে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিত মহিলাসকলে এক বিৱৰ্তনৰ মাজেৰে বৰ্তমানৰ অৱস্থা পাইছে। বৰ্তমান মানে 1970 চনৰ সেইখিনিলৈকে, 1970 চনলৈকে আমেৰিকাৰ মহিলাসকল বা যিসকল মহিলা শ্ৰমিক, তেওঁলোকে এটা শ্ৰম বজাৰত এক ভাল স্থান পাবলৈ তেখেতৰ মতে সক্ষম হৈছিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰতে তেখেতে আৰু এটা বস্তু আলোচনা কৰিছিলে, সেইটো হৈছে যে শ্ৰম বজাৰত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মজুৰি আৰু আয়ৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি? তেখেতে কৈছিল যে এই 200 বছৰীয়া যি অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়নত তেখেতে কৈছে যে হয়, পুৰুষ আৰু মহিলাসকলৰ মাজৰ আয় আৰু মজুৰিৰ মাজত এক পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু 1970 চনলৈকে সেই পাৰ্থক্য যথেষ্ট কমিবলৈ ধৰিলে আৰু এই খুব ছিগনিফিকেণ্টলি কম হ'বলৈ ধৰিলে বুলি তেখেতে জনালে। এতিয়া যদি আমি চাওঁ তেখেতৰ এই অধ্যয়ন বা তেখেতৰ এই গৱেষণা কাৰ্য আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰযোজ্য হয় নে নহয়, তেতিয়া আমি দেখো যে হয়, আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত শ্ৰম বজাৰত নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ বিশ্বৰ যি অৱস্থা তাতকৈ বেছি শোচনীয়। আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত শ্ৰম বজাৰত নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ মাত্ৰ 29% আৰু পুৰুষৰ অংশগ্ৰহণ 80%, অৰ্থাৎ আমাৰ এই পাৰ্থক্য 50%। মানে তেখেতৰ যিখিনি গৱেষণা, সেই গৱেষণাখিনিৰ আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে আৰু বেছি ভালকৈ অধ্যয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ অধ্যয়নে সহায় কৰিব বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। তাৰ লগতে তেখেতে যিবিলাক ফেক্টৰিজ দেখুৱাইছিলে নাৰীসকল পিছ পৰি থকাৰ ক্ষেত্ৰত, সেই ফেক্টৰিজবিলাক আমাৰ ইয়াত এপ্লিকেবল হয়। আমেৰিকা এইবিলাকৰ পৰা 1970sতে মুক্ত হ'ল, কিন্তু আমাৰ এতিয়াও সেই ধাৰণাবিলাক বা সামাজিক ৰীতি নীতিবিলাক এতিয়াও আমাৰ ইয়াত আছে। এতিয়াও আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা অৱস্থা, ছোৱালীয়ে বিয়া পতাৰ পিছত ইনলজৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'বলগীয়া হয় চাকৰি কৰিব নে নকৰিব। আমাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এপ্লিকেবল নহয়, চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে গোটেই বৰ্ণনাখিনি এপ্লিকেবল নহয়, এই গোটেইখিনি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ লগত মানে বেছি প্ৰযোজ্য হয়। আৰু তাৰ লগতে দেখা যায় যে আমাৰ ভাৰতত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আইন নাই যি মহিলাক কিবা কিবি খণ্ডত সোমাবলৈ নিদিয়ে, কিন্তু আমাৰ যিটো সামাজিক ব্যৱস্থা, মহিলাক লৈ সমাজৰ যিটো এক্সপেক্টেশ্যন, ল'ৰা ছোৱালী মাকেই ডাঙৰ কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেক্টেশ্যনবিলাক আমাৰ সমাজত কিন্তু আছে। লাহে লাহে দূৰ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ক্লাউডিয়া গল্ডিনে এষাৰ খুব সুন্দৰ কথা কৈছিলে, যে তেখেতে কৈছিলে যে অকল মহিলাই ত্যাগ নকৰে, পুৰুষেও ত্যাগ কৰে। পুৰুষে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে নিজৰ পৰিয়ালটো ত্যাগ কৰে আৰু মহিলাই নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে নিজৰ কেৰিয়াৰটো ত্যাগ কৰে। কিন্তু এটাও শুভ নহয়, তেখেতৰ মতে এটাও ভাল নহয়। বেছি হৈ গ'লে মানে একো ভাল নহয়। তেখেতৰ মতে ইয়াত এটা মানে সমতা থাকিব লাগে, এটা বেলেঞ্চ হ'ব লাগে। আৰু তেখেতৰ এই অধ্যয়নে আশা কৰিছোঁ সেই সমতা আনিব। তেতিয়াহে মানে এখন অৰ্থনীতি বা সমাজ বা নাৰীসকলৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰখন বেছি সুন্দৰ হৈ পৰিব, পৃথিৱীখনো সুন্দৰ হৈ পৰিব। ইয়াকে কৈ মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু IQAC-কো ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে। প্ৰথম প্ৰহৰ ৰাতি
সুখী শকুন্তলা তুলি বান্ধা খোপা তৃতীয় প্ৰহৰ ৰাতি ফুলিলে শেৱালি কেতেকীয়েও তোমাৰ হিয়াত পৰা দিলে ঢালি তৃতীয় প্ৰহৰ ৰাত্ৰি ফুলিলে শেৱালি কেতেকীয়েও তোমাৰ হিয়াত পৰা দিলে ঢালি আই দেউৰে গালৈকে চাবকে নোৱাৰি হীৰা কি মুকুতা জলে ধৰিব নোৱাৰি ষষ্ঠ প্ৰহৰ ৰাত্ৰি ফুলি আছিল জ্যোতি তোমাৰ স্বামী দুষ্মন্তকে আজি কৰা স্তুতি তোমাৰ স্বামী দুষ্মন্তকে আজি কৰা স্তুতি প্ৰথম প্ৰহৰ ৰাত্ৰি ফুলি আছিল চম্পা শুনা সুখী শকুন্তলা তুলি বান্ধা খোপা আপোনাৰ গান শুনি মনমুগ্ধ হ'লোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে অন্ত পৰিছে আৰু অন্ত বৰ ধুনীয়াকৈ পৰিছে My heartfelt and sincere thanks to the speakers. I wish and I hope we will gather tomorrow at the same platform and at the same time. Thank you.